ایک دفعہ کا ذکر ہے گہرے نیلے سمندر کے کنارے ایک مچھیرا اپنی بیوی کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتا تھا۔ وہ مچھیرا روز سمندر میں جایا کرتا تھا اور مچھلیاں پکڑا کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھا، لیکن اس کی بیوی اس غربت کی زندگی سے بالکل مطمئن نہیں تھی۔ اس گندے گھر کو تو دیکھو ذرا، گندگی اور کچرا ہر طرف ہے۔ میں اس کو روز صاف کر کر کے تھک چکی ہوں۔ مچھیرے کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، لیکن وہ کچھ بھی کر کے اسے خوش نہیں کر پاتا تھا۔ اگر وہ مچھلی لے آتا تو اس کی بیوی اس سے جھینگے مانگتی، اگر وہ سیب لے آتا تو اس کی بیوی اس سے ناشپاتی مانگتی۔ ایک دن مچھیرا مچھلی پکڑنے گیا اور ہمیشہ کی طرح اپنی فشنگ راڈ پانی میں ڈال کر انتظار کرنے لگا۔ کچھ گھنٹوں کے انتظار کے بعد فشنگ راڈ بالآخر ہلنے لگی۔ اوہ، مچھلی پکڑ لی میں نے، لیکن یہ تو کوئی بہت ضدی مچھلی لگ رہی ہے۔ مچھیرے نے زور لگا کر راڈ اوپر کھینچنی شروع کی اور فشنگ راڈ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس کی راڈ میں جو مچھلی پھنسی تھی وہ بالکل سونے کی لگ رہی تھی۔ تو تم نے آخرکار پکڑ ہی لیا مجھے مچھوارے۔ ہاں، مجھے یقین نہیں ہو رہا، تم واقعی بول رہے ہو؟ تم نے بالکل صحیح سنا، لیکن میں دوسری مچھلیوں کی طرح بالکل نہیں۔ میں ایک شہزادہ ہوں جس پر جادو کیا گیا ہے۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہو رہا۔ مجھے جانے دو، مجھے مت مارو پلیز، بلکہ کچھ مانگو مجھ سے، میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے بولنے والی مچھلی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، جاؤ سمندر میں واپس جاؤ۔ اس واقعے کے بعد مچھیرا خوشی خوشی گھر لوٹا۔ تم آج گھر جلدی کیوں آ گئے؟ اگر تم نے مچھلی نہیں پکڑی تو کم از کم میرے لیے کچھ پھل ہی لے کر آ جاتے۔ دراصل آج ایک مچھلی پکڑی تو تھی، لیکن وہ بولنے والی جادوئی مچھلی تھی۔ اس نے بتایا کہ دراصل وہ ایک شہزادہ ہے۔ کیا؟ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ مانگو، لیکن میں اس وقت اتنا حیران تھا کہ میں نے اسے فوراً سمندر میں پھینک دیا۔ تو تم نے ایک جادوئی مچھلی پکڑی اور اس سے بنا کچھ مانگے ہی سمندر میں دوبارہ پھینک دیا۔ ہاں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تم نے اس کی جان بچائی۔ تمہیں اس سے کچھ مانگنا چاہیے تھا، جیسے کہ گھر۔ جاؤ جادوئی مچھلی کو دوبارہ پکڑو، اس سے گھر مانگو، پھر میں خوش ہوں گی۔ مچھیرا اپنی بیوی کی بات ٹال ہی نہیں سکا اور دوبارہ سمندر کی طرف چلا گیا۔ شہزادے شہزادے شہزادے، میری ایک خواہش ہے، جلدی سے آ کر پوری کریں، ٹک ٹاک ٹک ٹاک۔ مچھیرے کے بلانے پر مچھلی باہر آ گئی۔ تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ بتاؤ مجھے۔ میری بیوی جھونپڑی میں رہنے سے بالکل بھی خوش نہیں ہے، اسے ایک نیا گھر چاہیے۔ تمہاری خواہش پوری کر دی، اب تم لوگوں کا ایک نیا گھر ہے۔ یہ سن کر مچھیرا دوڑتا ہوا اپنے گھر واپس گیا اور اپنی بیوی کو نئے گھر کے سامنے پایا۔ گھر کا سارا فرنیچر بہت ہی عالیشان تھا اور وہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ اوہ ہسبینڈ، اب ہم اس گندے سے گھر میں نہیں رہتے۔ یہ گھر کتنا خوبصورت ہے اور یہاں پر سب کچھ کتنا صاف ستھرا ہے۔ ہاں میری بیگم، اب ہم اس گھر میں خوشی خوشی رہ سکتے ہیں، ہے نا؟ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس رات مچھیرے کی بیوی کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اگلی صبح ہوتے ہی مچھیرے کی بیوی نے ناشتے کی میز پر اس سے ایک اور فرمائش کر دی۔ مجھے لگتا ہے یہ گھر ہم دونوں کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ مجھے چاہیے اس سے بھی بڑا گھر، بلکہ مجھے چاہیے ایک محل۔ کیا؟ مجھے ایک ملکہ بننا ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم جادوئی مچھلی سے کہہ دو کہ مجھے محل چاہیے۔ مچھیرا بیچارہ سوچوں میں غرق پھر سے سمندر جا پہنچا۔ شہزادے شہزادے شہزادے، میری ایک خواہش ہے، جلدی سے آ کر پوری کریں، ٹک ٹاک ٹک ٹاک۔ میری بیوی مجھ سے بالکل خوش نہیں۔ لیکن کیوں مچھوارے؟
उसे एक महल चाहिए। ठीक है, तुम घर जाओ अब। तुम्हारी बीवी महल में रहती है। इस बार जब मछेरा लौट कर आया तो क्या देखता है, वहाँ घर के बजाय महल था और इस महल में उसकी बीवी एक आलीशान कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरी बेगम, तुम सचमुच एक मलिका बन गई हो। सही कहा। तो अब तो तुम खुश हो ना? नहीं, मैं सिर्फ मलिका नहीं बल्कि मलिकाए आजम बनना चाहती हूँ। क्या? एक मछली ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, समझ में आया? ये फैसला तुम जादुई मछली को करने दो। चलो अब जाओ और उस जादुई मछली से कहो कि मेरी ख्वाहिश पूरी करे। मछेरा उदास होकर अपनी बीवी को खुश करने के लिए फिर से समंदर के किनारे जा पहुंचा। शहजादे शहजादे शहजादे, मेरी एक ख्वाहिश है, जल्दी से आकर पूरी करें। टिक टॉक। मेरी बीवी अब भी खुश नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। तो बताओ उसे अब क्या चाहिए? वो दरअसल मलिकाए आजम बनना चाहती है। ठीक है, तुम घर जाओ अब। तुम्हारी बीवी मलिकाए आजम बन चुकी है। इस बार जो मछेरा घर लौटा तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि अब महल पहले से और बड़ा था और दरवाजे पर पहरेदार भी खड़े थे। महल बहुत आलीशान था और उसकी बीवी तख्त पर बैठी किसी मलिका से कम नहीं लग रही थी। ओ मेरी जान, तुम तो सचमुच मलिका आजम बन चुकी हो। हाँ। तो अब तो तुम खुश हो ना? मैं ये नहीं जानती, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं सोना चाहती हूँ। रात हुई तो मछेरा और उसकी बीवी सोने लेट गए। मछेरा दिल ही दिल में ये दुआ कर रहा था कि अब उसकी बीवी और कोई फरमाइश ना करे, लेकिन ये भला कहाँ मुमकिन था। वो पूरी रात ये सोचती रही कि जादुई मछली से और क्या मांगा जा सकता है। कुछ दिन के बाद मछेरे की बीवी ने उसे अपने पास बुलाकर एक फरमाइश की। हस्बैंड, वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। मुझे वक्त को अपने इख्तियार में लेना है। मैं बादलों के ऊपर रहना चाहती हूँ और चांद सूरज पर भी अपना इख्तियार चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बेगम? अब और तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे पास इतनी दौलत और ताकत है, और क्या चाहती हो? अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो उस जादुई मछली के पास जाओ और कहो मेरी ख्वाहिश पूरी करे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब बस कर दो बेगम। लेकिन क्या तुम मुझे खुश देखना नहीं चाहते हो? अपनी बीवी को खुश करने के लिए मछेरे ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और समंदर किनारे जा पहुंचा। शहजादे शहजादे शहजादे, मेरी एक ख्वाहिश है, जल्दी से आकर पूरी करें। टिक टॉक। मेरी बीवी अब भी खुश नहीं है। ये सुनकर अफसोस हुआ मछुआरे। अब तुम्हारी बीवी क्या चाहती है? वो चाहती है कि वक्त को अपने इख्तियार में ले ले। वो बादलों के ऊपर महल में बैठकर सूरज और चांद पर भी हुक्मरानी करना चाहती है। ठीक है मछुआरे, घर जाओ तुम। तुम्हारी बीवी जो चाहती है उसे मिल चुका है। मछेरा एक बार फिर जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा, लेकिन वहाँ ना महल था और ना ही उसकी बीवी। उसने जब आसमान की तरफ देखा तो बादल उससे बहुत दूर थे। ओ बेगम, तुम कहाँ हो? तुम मुझसे बहुत दूर चली गई हो। मछेरा दौड़ता हुआ समंदर के किनारे गया और शहजादे को बुलाने लगा। शहजादे शहजादे शहजादे, मेरी एक ख्वाहिश है, जल्दी से आकर पूरी करें। टिक टॉक। मेरी बीवी के साथ क्या हुआ है? मैंने बस उसकी ख्वाहिश पूरी की। उसने बादलों पर बैठकर वक्त कंट्रोल करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो अब ना तुम उसे देख सकते हो और ना ही वो तुम्हें देख सकती है। ओ मछली शहजादे, मैंने आपकी जान बचाई, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। मैंने हर बार अपनी बीवी की ख्वाहिश का इजहार किया। मेरी मदद करें, मेरी बीवी को वापस ले आए। तुमने सही कहा मछुआरे। बताओ मुझे क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी हमेशा मेरे साथ रहे।
यही मेरी ख्वाहिश है। ठीक है मछुआरे, घर जाओ तुम्हारी बीवी के पास खुश रहने के लिए सब कुछ है। मछेरा खुशी से दौड़ता हुआ घर वापस गया। इस नई सूरत हाल को देखकर तो वो बहुत हैरान हो गया। उसकी बीवी उसी पुरानी झोपड़ी के सामने खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। ओह, आप वापस आ गए। मैंने कभी अपनी चीजों की कदर नहीं की। मैं आपके साथ बहुत खुश थी यहाँ पर हमारे छोटे से घर में। माफ कर दे मुझे। ओह मेरी बेगम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन के बाद मछेरे की बीवी ये जान गई कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशियाँ ढूंढी जा सकती हैं। और इस तरह वो दोनों अपनी छोटी लेकिन साफ सुथरी झोपड़ी में खुशी खुशी रहने लगे।